सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः नारायणं पद्मों वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौरवं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रं दास्यशिष्यं श्री शंकराचार्य पद्मवादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोडकं वातिककारमण्या अस्मद्गुरून् संपदमानतोऽस्मि सदाशिवसमारम्भां भगवत्पादमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओं भद्रं कर्णे विश्वनियाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुभागं सस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। தைத்திரிய ஆரண்யக்கத்துல படிக்கப்பட்டதான அருண பிரஷ்னத்தினுடைய 26வது அத்தியாயம் 26வது அணுவாக்கம் 26வது அணுவாக்கம் अग्निं प्रणीयोपसमाधाय तमभितयेता अभीष्टका उपददाति अग्निहोत्रे दर्शपूर्णमासयोः पशुबन्धे चादुर्मास्येषु अथो आहुः सर्वेषु यज्ञक्रतुष्विति अतः स्माहारुण स्वयंभुवः सावित्रः सर्वोऽग्निरित्यनुसङ्गं मन्यामहे नानावा एतेषां वीर्याणि कमग्निंचिनुते सत्रेमग्निंचिन्वानः कमग्निंचिनुते सावित्रमग्निंचिन्वानः कमग्निंचिनुते नाचिकेतमग्निंचिन्वानः कमग्निंचिनुते चादुर्होत्रियमग्निंचिन्वानः कमग्निंचिनुते वैश्वरसितमग्निंचिन्वानः कमग्निंचिनुते उपानुवाक्यमाशुमग्निंचिन्वानः कमग्निंचिनुते इमम् आरुणकेतुकम् अग्निंचिन्वान इति वृषावा अग्निः वृषाणौ सर्गस्फालयेत् अन्येतास्य यज्ञः तस्मान्नानुषज्यः सोत्तरवेदि शुक्रदुषि चिन्वीत उत्तरवेद्यागुह्यग्निश्चीयते प्रजाकामश्चिन्वीत प्राजापत्यो वा येषोऽग्निः प्राजापत्याः प्रजाः प्रजावान् भवति य एवं वेद पशुकामश्चिन्वीत संज्ञानं वा एतत् पशूनां यथा पशूनामेव संज्ञाने अग्निञ्चिनुते पशुमान् भवति य एवं वेद वृष्टिकामश्चिन्वीत आपो वै वृष्टिः पर्जन्यो वर्षुको भवति य एवं वेद आमयावी चिन्वीत आपो वै भेषजं भेषजमेवास्मै करोति सर्वमायुरेति अभिचरग्निश्चिन्वीत वज्रो वा आपः वज्रमेव भ्रातृव्येभ्यो प्रहरति शृणुत एनं तेजस्कामो यशस्कामः ब्रह्मवर्चसकामः स्वर्गकामश्चिन्वीत एतावद्भावास्ति यावदेतत् यावदेवास्ति तदवरुन्धे तस्यैतद्व्रतं वर्षति न तावेत् अमृतं वा आपः अमृतस्यानन्तरित्यै न अप्सु मूत्रपुरीशं कुर्यात् न निष्ठीवेत् न विवसन स्नायात् गुह्यो वा येषोऽग्निः एतस्याग्निरनतिदाहाय न पुष्करपर्णानि हिरण्यं वा अतिष्ठेत् एतस्याग्निरनव्यारोहाय न कूर्मस्याश्नीयात् न उदकस्य अघातुकानि येन मोदकानि भवन्ति अघातुका आपः एतमग्निञ्चिनुते यविचैनम् एवं वेद श्रीचाया स्वच्चलाम्बा समेत सूर्यनारायण स्वामिने नमः। ओम नमो नारायणाय।
சயனத்தை பற்றியதான டிஸ்கஷன் நடந்திருக்கு. ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் இந்த மந்திரங்கள்லாம் எங்க பிரயோகத்துல யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஆருணகேதுக்க சயனத்துல யூஸ் ஆகுது. ஆருணகேதுக்க சயனத்துல ஒரு உத்தரவேதி இருக்கும், அதுல முழங்கால் அளவுக்கு பள்ளம் தோண்டி அதுல ஃபுல்லா தண்ணியை வச்சு அதுக்கு மேல ஒரு பலகையை வச்சு அதுக்கு மேல அக்னியை வளர்த்து அதுக்கப்புறம் சுத்தி தண்ணியினால அந்த குருவி கரம்பையினால அங்கங்க வைக்கணும் அப்படின்ற விஷயங்கள் எல்லாம் பார்த்திருக்கோம். இப்போ இதுல இந்த சயனத்தினுடைய பலன்கள் என்ன, இந்த விரதங்கள்ல கடைபிடிக்க வேண்டிய நியமங்கள் என்ன அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் சொல்லணும்ன்றதுக்காக இந்த 26வது அணுவாக்கம் ஆரம்பிக்கிறது. அக்னிம் பிரணீயோபசமாதாய அப்படின்னா அக்னியை பிரணீய அப்படின்னா மந்திரவத்தாக சொல்லி இல்லையா, பிரணீய உபசமாதாய அப்படின்னா விறகுகள்னால போட்டு நல்ல சமயக் நன்றாக அதை விருத்தி செய்யணும். அந்த அக்னியை விருத்தி செய்யணும். அக்னிம் பிரணீயோபசமாதாய தம் அபிதயேதா அபிஷ்டகா உபததாதி தம் அபிதஹா ஏதா, அதை நாலா பக்கமும் நால் புறமும் அதை என்ன பண்ணும், அபிஷ்டகாக உபததாதி. அபிஷ்டகம் இஷ்டகா அப்படின்னாக்கா கல்ல வச்சு அடுக்கணும், எல்லாம் சுத்தி அடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னார். அக்னிஹோத்ரே தர்ஷ பூர்ணமாசையோ, அக்னிஹோத்திரம் தர்ஷ பூர்ணமாச கர்மா இதெல்லாம் ஸ்ரோத்த கர்மாக்கள். அக்னிஹோத்திரம் தர்ஷ பூர்ணமாசம் பசுபந்தம் பசுபந்தே சாதுர்மாஸ்யேஷு, சாதுர்மாசியம்னு ஒரு யாகம் இருக்கு, அப்புறம் பசுபந்தம்னு ஒரு யாகம் இருக்கு. இந்த யாகங்கள் எல்லாம் அதோ ஆஹு சர்வேஷு யஜ்ஞக்ரதஷு இதி அப்படின்னு சொன்னார். அதாவது இந்த அக்னியை மந்திரபூர்வமாக எடுத்து வச்சு அதை சுத்தி பண்ணு இந்த சயனமானது எங்க அனுஷ்டிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா அக்னிஹோத்திரம் பண்றவர்கள் அனுஷ்டிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னார். அக்னிஹோத்திரமானது யாகம் பண்ணவர்கள், அக்னி ஆதானம் பண்ணவர்கள் காலையிலையும் மாலையிலையும் செய்யக்கூடிய காரியம் அக்னிஹோத்திரம் அப்படின்றது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். அக்னி ஆதானம் பண்ணவர்கள் செய்யக்கூடியது அக்னிஹோத்திரம் அப்படின்னு. அவர்கள் தர்ஷ பூர்ணமாசத்தையும் செய்வார்கள். அவர்கள் தர்ஷத்துக்கும் அமாவாசைக்கு அடுத்த நாள் பிரதமேலையும் பௌர்ணமாசிக்கு அடுத்த நாள் பிரமேதிலையும் பண்ணக்கூடிய காரியங்கள் இருக்கு. இதுக்கு அக்னிஹோத்திரம்னு பேரு. அதற்கு பிறகு தர்ஷ பூர்ணமாசம் அப்படின்னு அக்னிஹோத்திரம் பண்ணக்கூடியவர்கள் தர்ஷத்திலையும் பௌர்ணமாசத்திலையும் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள், இதில் இந்த சயனத்தை செய்யலாம் அப்படின்ற அர்த்தத்துல சொல்ற. பசுபந்தே சாதுர்மாஸ்யேஷு, பசுபந்தம் இருட பசுபந்தாத்மனே அநாமிகாபியாம் நமஹ அங்கே காட்ட மாதிரி இது ஹவிர் யஜ்ஞங்கள் அப்படின்னு 40 சம்ஸ்காரங்கள்ல ஒவ்வொரு மனுஷனும் பண்ண வேண்டிய காரியங்கள் பண்ணிருக்கு. அப்படி சீமந்தம் பண்ணணும், உபநயனம் பண்ணணும், விவாகம் பண்ணணும், அஷ்டபிரதம் பண்ணணும், எல்லாம் சொல்லியிருக்க. கர்ப்பாதானத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு எல்லாம் சொல்லியிருக்கு இல்லையா. அதுல 7 பாக்க யஜ்ஞங்கள் செய்துதான் ஆகணும். அஷ்டகா, ஸ்தாலி பாக்கம், பார்வணம், ஆக்ரஹாயினி, ஸ்ராவணி, சைத்ரி, ஆஸ்வீஜி இப்படி எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அது மட்டும் இல்ல, ஹபீர் யாகம் கூட பண்ணணும். ஹபீர் யாகம்னா அக்னி ஆதானம், அக்னிஹோத்திரம், தர்ஷ பூர்ணமாசம், ஆக்ரயணம், சாதுர்மாசியம், நிரூட பசுபந்தம் அப்படின்னு ஸ்ரௌத்ராமணி அப்படின்னு 7 ஹபீர் யஜ்ஞங்கள் இருக்கு. 7 ஹபீர் யாகங்களும் நம்ம பண்ணித்தான் ஆக வேண்டும் அப்படின்னு இருக்கு. அதுல சொல்லப்பட்டதுல நம்ம அக்னிஹோத்திரம் பார்த்தோம், தர்ஷ பூர்ணமாசம் பார்த்தோம். இப்போ ஆக்ரயணம் அப்படின்ற ஒரு கர்மா இருக்கு, அதையும் பண்ணணும்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் சாதுர்மாசியம். இந்த சாதுர்மாசியம்ன்றது நம்ம நினைக்கக்கூடியதான இந்த கிரகஸ்தர்கள்லாம் அனுஷ்டிக்கிறேன் 4 மாசம் ஒரு 2 மாசம் வந்து இது சாப்பிடக்கூடாது, ஒரு மாசம் கீரைகள் சாப்பிடக்கூடாது, ஒரு மாசம் பால் சாப்பிடக்கூடாது, ஒரு மாசம் தயிர் சாப்பிடக்கூடாது, அப்படி இருக்க அந்த சாதுர்மாசியமே இல்ல. சன்னியாசிகள்லாம் அனுஷ்டிக்கக்கூடியதான அந்த சாதுர்மாசியமும் இல்ல. இது 4 கர்மாக்கள் இருக்கு, வைதிகமான கர்மாக்கள். அந்த 4 கர்மாக்கள் என்னன்னா வைஸ்வதேவம், வருண பிரகாசம், சாகமேகம், சுனாச்சீரம் அப்படின்னு 4 கிருதுகள் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. இதுக்கு பேர் சாதுர்மாசியம்னு ஒரு ஸ்ரௌத கர்மா. இந்த
4 கர்மாக்களையும் பண்ணக்கூடியவர்கள் இந்த சயனத்தை பண்ணலாம் அப்படின்ற அர்த்தத்துல பசு சொல்லியிருக்கு. அப்புறம் பசுபந்தம் அப்படின்னு இருக்கு. பசுபந்தம் அப்படின்னு சொன்னாக்க என்ன அர்த்தம்னாக்க இருட பசுபந்தம் எதுக்காக பண்றதுன்னு எட்டர்னல் ஹாப்பினஸ் வேணும் அப்படின்றதுக்காக பண்ணக்கூடிய ஹவிர் யஜ்ஞத்துல சாதுர்மாசியம் அக்னிஹோத்திரம் தர்ஷ பௌர்ணமாசம் மாதிரி நிரூட பசுபந்தம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. இதுல நிரூட பசுபந்தத்துக்கு 2 அர்த்தம் சொல்றார்கள் இல்லையா. ஒரு பசுவை கட்டி வைத்து அந்த ஸ்தம்ப யூகத்துல கட்டி வைத்து பண்ணக்கூடியதான ஒரு இதுல ஒரு பசு இருக்கு. நிரூட பசுபந்தம் அப்படின்னு ஒண்ணு. இது லைஃப்ல ஒரு தடவை செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியமாக இது இருக்கு. அது மட்டும் இல்ல சில கருதுகள்ல இதை செய்யலாம் அப்படின்ற அர்த்தத்துல பசுபந்தே சாதுர் மாசியேது அதோ ஆஹு இப்படித்தான் பெரியவர்கள்லாம் சொன்னார்கள். சர்வேஷு யஜ்ஞ கிரதுஷு இதி எல்லா யஜ்ஞங்கள்லயும் பண்ணலாம் அப்படின்னா என்ன, எல்லா யஜ்ஞங்கள் எல்லா கிரதுலயும் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். யஜ்ஞம் கிரது எல்லாம் ஒண்ணுதான், இல்ல டிஃபரன்ஸ் இருக்கு உள்ளுக்குள்ள. யூபம் இல்லாத யஜ்ஞங்களிலேயும் பண்ணலாம், யூபத்தோடு இருக்கக்கூடிய யஜ்ஞங்களிலேயும் பண்ணலாம்ன்றது குறிக்கிறதுக்காகத்தான் இது யஜ்ஞ கிரதுஷு இதி அப்படின்னு சொன்னார். இப்படி இந்த சயனத்தை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னார். இப்போ இந்த ஆருணகேதுக சயனத்துல இந்த சாவித்திரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சயனம் இருக்கு இல்லையா, அது அவசியமா அப்படின்னு ஒரு டிபேட் வருது. அப்போ சில பேர் ஆருணர் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கார், அருணர் இருக்கார் இல்லையா. அருணர் அவர் என்ன நினைக்கிறார், பிரம்மாவனுடைய பிள்ளையான அருணர், அவருடைய பிள்ளைதான் ஆருணி இல்லையா. அப்படிப்பட்ட அந்த அருணர் என்ன நினைக்கிறாருனாக்க சாவித்திரம் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்றாரு. எல்லா விதமான அக்னி பக்கம் நீங்க இந்த சாவித்திரம்ன்றது சயனமாக இருக்கு, அதனால இது அவசியம் பண்ணதான் ஆகணும் அப்படின்னு. சில பேர் இல்ல அப்படியெல்லாம் ஒன்னும் அவசியம் கிடையாது, சாவித்திரம் தனி கர்மா, இது ஆருணகேதுக சயனத்துல அதை பண்ணிதான் ஆகணும்ன்றது இல்ல அப்படின்னு இந்த டிபேட் இப்ப இங்க வருது. அதஹஸ்ம ஆருணஹ ஸ்வயம்புவஹ சாவித்ரஹ சர்வோக்னிரிதி அனனிஷங்கம் மன்யாமஹே நானாவாயேதேஷாம் வீர்யாணி. அத பிறகு பெரியவர் ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் யாரு, அவர் பேர் அருணர்னு பேரு. அவர் யாரு, ஸ்வயம்புவாக இருக்கக்கூடிய பிரம்மாவுக்கு பிறந்தவர். இப்படி பிரம்மாவுக்கு பிறந்தவரான அந்த அருணர் எனக்கூடிய மகரிஷி இருக்காரு. அவர் என்ன அபிப்பிராயப்படுறாருன்னா, சாவித்ரஹா சர்வோக்னிஹி இதி அனனிஷங்கம் மன்யாமே, எல்லா விதமான சயனங்களுக்கும் சாவித்திரமே பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாரு. அதாவது அனுஷ்டிக்கிற சயனம் என்ற கர்மா எல்லாமே சாவித்திரம் என்ற சயனமாகவே இருக்கிறது. நானாவா ஏதேஷாம் வீர்யாணி, அதுக்கு வீரியமே வேற, சாவித்திரத்தோட சேர்ந்து பண்ணும் பொழுது வரக்கூடிய வீரியங்கள்லாம் வேற அப்படின்னு சொன்னார். சாவித்திரம், நாச்சிகேதம், சாதுர்ஹோத்ரியம், வைஸ்வசிஜம் அப்படின்னு ஆருணகுதூகம் அப்படின்னு 5 விதமான சயனங்கள்லாம் காடக பிரகரணத்துல படிச்சிருக்கு. அந்த சயனம்லாம், இந்த சயனங்களை எல்லாம் யார் அனுஷ்டிக்கிறார்களோ, சாவித்திரமோ, நாச்சிகேதமோ, சாதுர்ஹோத்ரியமோ, வைஸ்வசியமோ, ஆருணகுதகமோ இதெல்லாம் பண்ணக்கூடியவர் சாவித்திரம் என்ற சயனத்தை பண்ணிதான். சாவித்திரம் என்ற சயனத்தை பண்ணாம இதெல்லாம் பண்ணா பிரயோஜனமே இல்லைன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அதனால மற்ற சயனங்களுக்கெல்லாம் இது எல்லா யாகத்துக்கும் அங்கமாகத்தான் இருக்கு. சாவித்திர சயனத்தை அப்படிதான் கூறணும் அப்படின்னு அருணனுடைய மகரிஷியினுடைய கருத்தா இருக்கு. ஆனா சில பேர் என்ன சொல்றாங்க, அனனிஷங்கம் மன்யாமஹே, இல்ல அப்படியெல்லாம் கிடையாது, சாவித்திர சயனத்துக்கும் இந்த ஆருணகேதுக சயனத்துக்கும் சம்பந்தம் இருக்கிற மாதிரி எங்களுக்கு தோணவில்லை. ஆகையினால சாவித்திர சயனம் போல ஆருணகேதுக சயனத்தையும் யாகத்துக்கு அங்கமாக அனுஷ்டிக்கலாம், தப்பு ஒண்ணும் கிடையாது அப்படின்னு அவர்கள் அபிப்பிராயப்பட்டார்கள். இந்த விஷயத்தை பற்றிய டிஸ்கஷன் இப்ப ஆரம்பிக்கிறது. கமக்னிஞ்சினுதே சத்திரியம் அக்னிஞ்சின் வானஹா, கமக்னிஞ்சினுதே சாவித்திரம் அக்னிஞ்சின் வானஹா, கமக்னிஞ்சினுதே நாச்சிகேதம் அக்னிஞ்சின் வானஹா, கமக்னிஞ்சினுதே சாதுர்ஹோத்ரியம் அக்னிஞ்சின் வானஹா, கமக்னிஞ்சினுதே வைஸ்வஜனம் அக்னிஞ்சின் வானஹா, கமக்னிஞ்சினுதே உபானுவாக்கியமாசம் அக்னிஞ்சின் வானஹா, கமக்னிஞ்சினுதே
இமம் ஆருண கேத்துகமக்னின் கின்வான இதி அப்படின்னு வேதம் படிச்சிருச்சு. அருணர்ன்ற மகரிஷி சொன்னார், துவாதசாகம் முதலிய 12 நாளைக்கு மேல பண்ணக்கூடிய யாகங்களுக்கு எல்லாம் பேரு சத்திர யாகம்னு பேரு இல்லையா. இந்த சத்திரியம் அக்னின் வானஹா, இந்த சயனத்தை, இந்த சத்திரம் எனக்கூடிய சயனத்தை அனுஷ்டிப்பவன் எந்த பலத்துக்கு சாதனமாக இந்த சயனத்தை அனுஷ்டிக்கிறான் அப்படின்னு கேட்டார். கமக்னின் திணித்தே அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு கேட்டார், இந்த நாச்சிகேத சயனம் பண்ணிக்கிறாரு இல்லையா, சாவித்திர சயனம் பண்ணிக்கிறார்களே அவர்கள் எந்த பலனத்துக்காக பண்றார்கள் அப்படின்னு கேட்டார். அதுக்கப்புறம் நாச்சிகேத சயனம் பண்ணிக்கிறார்களே அவர்கள் எதற்காக பண்ணிக்கிறார்கள் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டுட்டே வராரு. சாதுர்ஹோத்ரின்ற சயனத்தை அனுஷ்டிக்கிறதாக இருக்கிறார்களே அவர்கள்லாம் எதுக்காக பண்றாங்க, வைஸ்வசின்ற சயனத்தை அனுஷ்டிக்கிறார்களே அவர்கள் எதுக்காக பண்ணுகிறார்கள் அப்படின்லாம் கேட்டு, உபானு வாக்கியம் அப்படின்னு ஒரு காண்டம் இருக்கு, அதுல விதிச்சிருக்கு. அந்த உபானு வாக்கியத்துல படிக்கப்பட்டதெல்லாம் சீக்கிரமாக பலனை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கக்கூடியது. இப்படி சீக்கிரமாக பலனை கொடுக்கக்கூடியதான சயனத்தை அனுஷ்டிக்கிறதுக்காக தான் இது வந்திருக்கு. இப்படிப்பட்ட சயனம் தான் இதுல கடைசியாக சொன்ன ஆருணகேதுக சயனம் அப்படின்னு. இந்த ஆருணகேதுக சயனத்தை அனுஷ்டிக்கிறவன் எந்த வளத்துக்கும் சாதனம் சயனத்தை அனுஷ்டித்தவனாக ஆகிறான். இதெல்லாம் தனியாவே இதை பண்ணாலே போதுன்ற அர்த்தத்துல சொல்றாரு. சத்திரியம், நாச்சிகேதம், சாவித்திரம் முதல சயனங்கள்ல எல்லாம் பலன் என்னன்னு கவனித்து பார்க்கணும். ஆனா இங்க எப்படி இருக்குன்னா எல்லாமே இங்க இருக்கு இந்த ஆருணகேதுக சயனத்துல. அதனால இது ரொம்ப வசதியாக கருதப்படுகிறது அப்படின்னாரு. இப்போ இன்னொரு சந்தேகம் வந்தது, இந்த சாவித்திர சயனம் வேறு சயனத்தோட சேர்த்து அனுஷ்டானம் பண்ணணும்னு அவர் நினைச்சாரு. அது அப்படிதான் பண்ணிதான் ஆகணுமா, அதனால ஏதாவது நமக்கு கெடுதல் வருமா அப்படின்னு கேட்டா, விருஷாவா அக்னிஹி விருஷானோ சக்ஸ்பாலையே, இந்த புருஷ வீரியம் இருக்க அதுதான் விருஷா அக்னிஹி. இந்த வீரியமானது போறது, இந்த வீரியமானது இருக்கணும்னா சந்ததிகள்லாம் உண்டு பண்ணும். இந்த வீரியத்தை ஸ்திரீகளோட சேர்ந்தோம்னால் சந்ததியை உண்டு பண்ணுகிறவனாக அவன் ஆகிறான். அதனால இந்த சாவித்திர சயனத்தை அனுஷ்டித்தா பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. விருஷானோ சக்ஸ்பாலையே அப்படின்னாரு. அப்படின்னாக்கா என்ன அர்த்தம், இதை நன்றாக இல்லையா பயன்படுத்த வேண்டும். இல்லைன்னா விருஷானோ இல்லைன்னா இந்த விதையானது நாசமாக போகிவிடும், குழந்தை இல்லாமல் போகிவிடும், அந்த பாக்கியம் இல்லாமல் போகிவிடும். அதனால இதை அனுஷ்டிச்சுதான் ஆகணும். அந்நேதா அஸ்ய யஜ்ஞா, அது மட்டும் இல்ல இந்த யாகமே அந்நியமாக போய்விடும், முறை தவிர போய் நாசம் அடைவதாக ஆகிவிடும். அதனால இல்ல சாவித்திர பண்ணணும். தஸ்மான் நானு சஜ்யா அப்படின்னு அப்படி எல்லாம் கிடையாது. சாவித்திர சயனத்தை மற்ற சயனத்தை எல்லாம் அனுஷ்டிக்கணும்னு சொல்ல, இன்ஃபேக்ட் இதெல்லாம் அதை அனுஷ்டிச்சுதான் இந்த தகராறு எல்லாம் வருது இல்லையா, நாசங்கள்லாம் ஏற்படுகிறது, அக்னி முறை தவறுகிறதாக ஆகிருக்கு. ஆகையினால சாவித்திர சயனத்தை பண்ணிட்டு தான் நீங்க அக்னிஹோத்திரம் பண்ணணும் அப்படின்லாம் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி, அதுக்காக தான் வேதமே தனியா படிக்கிறது. சோ உத்தரவேதி சுக்ரதுஷி சிந்தீத உத்தரவேத்யாஹு அக்னிஷ்டீயதே அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அப்படின்னா என்னதான், ஜானுதக்னி உத்தரவேதி காத்வா அப்படின்னு அங்க சொன்னதுனால உத்தரவேதியில இல்லையா ஆருணகேதுக்கும் உத்தரவேதியில தான் அனுஷ்டிக்கணும்னு அதனாலதான் சொல்லியிருக்கு. அந்த உத்தரவேதியோட கூடி இல்லையா பசுபந்தம் முதலிய கர்மாக்களும் அனுஷ்டிக்க வேண்டும். ஏன்னா உத்தரவேதின்ற இடத்துலதான் இந்த சயனம் அனுஷ்டிக்கப்படுகிறது. ஆகையினால இல்லையா உத்தரவேத்யாகும் அக்னி செய்யதே அப்படின்னு சொன்னா அக்னிஹோத்திரம் அந்த ஆருணகேதுக சயனமானது உத்தரவேதியில தான் பண்ணிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்றதுனால இல்லையா அக்னிஹோத்திர தார்ஷ பௌர்ணமாசம் முன் சொல்லது போல எப்படி பொருந்தோம் அப்படின்னு கேட்டா இல்ல, இதை அனுஷ்டித்தாலும் அனுஷ்டிக்கலாம், அனுஷ்டிக்கலைனாலும் போகலாம்ன்ற அர்த்தத்துலதான் சொல்லியிருக்கே தவிர இது இதனால கெடுதல் வரும் அப்படின்ற அர்த்தத்துலதான் சொல்ல. இது ஒரு விகல்பம். விகல்பம்னா உதித்தே ஜுஹோதி அனுதித்தே ஜுஹாதி சோடசி கிருநாதி அப்படின்லாம் நமக்கு வார்த்தைகள்லாம் இல்லையா. 16வது கிரகத்தை எடுத்துக்கணும், 16வது கிரகத்தை எடுக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு இடத்துல சொல்றது, ஒரு இடத்துல உதித்த பிறகுதான் பண்ணணும், சூரியன் உதித்த பிறகுதான் பண்ணணும், இன்னொரு இடத்துல சூரியன் உதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பண்ணணும், இப்படி எல்லாம் சொல்லியிருக்க. இப்படி ரெண்டும் வந்ததே. ஆனால் இப்படி 2 விதமான கன்ஃபியூஷன் வந்தா சாவித்திர சயனம் பண்ணாமல் எந்த சயனம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்றது,
இது சாவித்திர சயனம் இல்லாமல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றது. இப்படி சொன்னா என்ன அர்த்தம்னா, வேதத்துல இப்படிப்பட்ட வாக்கியங்கள்லாம் இது பேர் விகல்பம் அப்படின்னு பேரு. விகல்பம் அப்படின்னா அனுஷ்டிக்கலாம், யாருக்கு அது சொல்லிக்கப்பட்டிருக்கோ அவர்கள் அனுஷ்டிக்கலாம், யாருக்கு சொல்லப்படவில்லையோ அவர்கள் அனுஷ்டிக்கலாம். அதுதான் அந்தந்த கோத்திரக்காரா அதுக்கெல்லாம் சேர்ந்த மாதிரி இருக்கா, என்னென்ன யாகம் பண்ணோம்னா அதை பண்ண மொத்தத்துல ஆறுனுக்கு சமயத்துல அவசியம் இல்லைன்றது தெரியறதுன்றதுதான் நமக்கு இங்க தாற்பயமாக இங்க தெரியுது. இந்த ஆறுனுக்கு சயனத்தை பண்ணான்னாக்க என்ன பலன் அப்படின்னு இப்ப சொல்றது. இதான் மெயினான டாபிக் வரும். இந்த இந்த அருணப்பிரஷ்ன மந்திரங்கள் எல்லாம் ஆறுனுக்கு சயனத்துல பயன்படக்கூடியதாக இருக்கக்கூடியது. அந்த ஆறுனுக்கு சயனத்தை பண்ணான்னா என்ன பலன் அப்படின்னு பார்த்தா, இந்த பலன்கள்லாம் இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம சூரிய நமஸ்காரமாக இதை இன்னும் கூட சொல்லிக் கொண்டிருக்கோம். வாரம் சொல்லிக் கொண்டோம். ஞாயிற்றுக்கிழமை இதை சொல்லுவதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்ற விஷயம் இப்பதான் நமக்கு புரிய போகுது. எத்தனையோ பலன்கள் இங்க இருக்கு இல்லையா? அந்த ஆறுனுக்கு சயனத்தினுடைய யாகத்துல என்ன பலன்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதெல்லாம் ஜெனரலாகவே இதை படித்தாலே வரக்கூடிய பலன்களாக இருக்கிறது. ஏன் அப்படின்னாக்கா அங்கங்க ஏவம் வேத ஏவம் வேதன்னு வித்வத் வாக்கியங்கள் இருக்கு. வித்வத் வாக்கியங்கள் வந்ததுன்னா என்ன பண்ணா அதுக்கு உண்டான பலன் இல்ல, நிச்சயமா உண்டு. இல்லைன்னு சொல்லி இல்லைன்னா இதை தெரிஞ்சு கொண்டா போனாலே இதனால பலன்கள் உண்டு அப்படின்றதுனாலதான் இதை நாம ரெகுலரா வச்சுட்டு இருக்கோம். இந்த நமஸ்காரத்தை 32 நமஸ்காரம் பண்ணியாவது சூரியனுக்கு நம்ம பண்றதுன்னு வைத்துக் கொண்டிருக்கோன்ற விஷயம். இதனால என்ன பெனிஃபிட்? சூரிய நமஸ்காரம் படிக்கிறதுனாலையும் ஆறுனுக்கு சயனம் படிக்கிறதுனாலையும் என்னெல்லாம் பலன் அப்படின்னு ரொம்ப விசாரமா இப்ப சொல்ல போறது. ரொம்ப பிரஜா காமஸ்டின் கீதா அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆறுனுக்கு சயனத்தை இல்லையா, சந்ததியை விரும்பவன் நிச்சயமாக அனுஷ்டிக்க வேண்டும். ஆறுனுக்கு சயனத்தை யாருக்கு சந்ததி வேணும், பசங்க நன்னா இருக்கணும்னு நினைக்கிறானோ அவர்கள் பண்ண வேண்டும். அப்படின்னா என்ன ஆகுது? இதை அறிவதன் மூலமாக நமக்கும் அந்த பலன் வருகிறது, சந்ததியானது வருகிறது. சூரிய நமஸ்கார மந்திரங்களை சொல்லி நமஸ்காரம் பண்ணுவதனால அப்படின்னு தெரியாது. அதுக்கு ஒரு காரணம் சொல்றார். ராஜாபத்யோவா ஏஷோக்னிஹி. அப்பா இந்த சயனமே பிரஜாபதியினாலதானப்பா படைக்கப்பட்டது. பிரஜாபதி தானப்பா இதுக்கு பிரஜாபதி தானப்பா இதுக்கு குருவா இருக்காரு. ஆகையினால இந்த அனுவாகங்களுக்கு எல்லாம் பிரஜாபதி இருக்கிறதுனால பிரஜா சம்பந்தமான சந்ததி ஏற்படுறதுன்றது நேச்சுரலா படிச்சாலே உங்களுக்கு புரியலையா? ராஜாபத்யாக பிரஜாஹ, பிரஜைகள் எல்லாம் பிரம்மதேவரால படைக்கப்படுபவர்கள் தானப்பா. ஆகையினால அதனால இத பண்ணான்னாக்க என்ன, இந்த ஆறுனுக்கு சயனத்தை பண்ணா அவனுக்கு என்ன கிடைக்கும்? பிரஜாவான் பவதி, அவன் நிறைய சந்ததியோட இருக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான். அது மட்டுமல்ல, இப்படி ஏவம் வேத, யார் ஒருவன் இப்படி அறிகிறானோ, இந்த விஷயம் நமக்கு இப்ப தெரிஞ்சு விடுத்துல, அதனால இவர்களுக்கும் சந்ததியானது ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும், அவனும் சந்ததி உள்ளவனாக ஆகிவிடுகிறான் அப்படின்றது. ஏவம் வேத சாபி பிரஜாவான் பவதி, ஆறுனுக்கு சயனம் பண்ணா பிரஜாவான் பவதி. இந்த விஷயம் தெரிஞ்சதுனால இவனுக்கும் சந்ததியலானது வருகிறது. பசுகாமஸ்சிந்தீத சம்யானம் வா ஏதத் பசூனாம் யதாபஹா பசூனாம் ஏவ சம்யானே அக்ரிஞ்சினிதே பசுமான் பவதி ஏவம் வேத அப்படின்னாரு. பசுகாமஸ்சிந்தீத, பசுவை விரும்புகிறவன், நல்ல செல்வம் வேணும், அதுல நல்ல காரு பங்களாக்கள்லாம் வேணும், குதிரை பசு எல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்க, அதுதான் அடையாளம், செல்வத்தினுடைய அடையாளம். இப்படி எனக்கு நன்றாக சௌக்கியமாக நான் வாழ வேண்டும், எனக்கு நிறைய பசு செல்வங்கள்லாம் இருக்க வேண்டும்னு நினைக்கிறவன் ஆறுனுக்கு சயனத்தை அனுஷ்டிக்க வேண்டும். இல்ல, எந்த ஒரு ஜலம் இருக்கோ அது பசுக்களுக்கெல்லாம் என்ன உயிர் நாடியாக இருக்கிறது. சம்யானம் வா ஏதத் பசு, தண்ணீர் எனக்கூடியதுதான் பசுவனுடைய சாதனமா இருக்கு, அதுதான் உயிர் நாடியாக இருக்கு. அந்த உயிர் நாடியாக அங்க ஜலம் இருக்கிறதுனால அந்த ஜலத்தை வைத்துக் கொண்டு இவன் பண்றதுனால இவன் பசுக்களுடன் கூடியவனாக ஆகிவிடுகிறான். அது மட்டுமில்ல, இப்படி யார் இதை அறிகிறானோ அவனும் பசுமான் பவதி, நல்ல செல்வந்தனாக ஆகிறான். சோ பிரஜாவான ஆனா செல்வந்தனாக ஆகணும் அப்படின்னா இதை படிக்கலாம். அவாவா எண்ணத்தை கொடுக்கறது, அந்த சாமர்த்தியத்தின் மூலமா அவாவாளுக்கு அது கிடைக்கிறது அப்படின்னு சொன்னார். அதுக்கப்புறம் விருஷ்டிகாமஸ்சின்வீதா ஆபோ வை விருஷ்டிஹி பர்ஜன்யோ வர்ஷிகோ பவதி ஏவம் வேத அப்படின்னார். விருஷ்டிகாமன், மழை வரணும்னு ஆசை சார். என்ன
மழை வரணும்னு விரும்புகிறவன் என்ன பண்ணலாம்? இந்த ஆரண கேதுக சயனத்தை சிம்பீத இந்த ஆரண கேதுக சயனத்தை அனுஷ்டிக்க வேண்டும். ஆபோவை விருஷ்டி மழைதான சார் ஜலமாக வருகிறது. ஆகையினால பர்ஜன்யோ வர்ஷுகோ பவதி இந்த சயனத்தை செய்பவனுக்கு இந்த மேகமானது பர்ஜன்யமானது அப்படியே மழையை பொழிகிறதாக ஆகிறது. இப்படி மழை பொழிகிறதாக ஆகும்னு யார் தெரிவிக்கிறானோ அவர்களும் மழையை விரும்பினாலேயானால் அவர்களுக்கும் மழையானது பெய்கிறது அப்படின்னு தெரியாது. அடுத்தது பிரஜாவான் சொன்னார், பசுமான் அப்படின்னு சொன்னார். அதுக்கப்புறம் விருஷிகாமனா இருந்தா வருஷிகமான் வருஷிக்கிறதுன்னு சொன்னார். இன்னொன்னு ஆமையாபி சிந்தீத ஆபோவை பேஷஜம் பேஷஜமேவாஸ்மை கரோதி சர்வமாயுரேதி. ஆமையாபி சிந்தீத நோயினால பீடிக்கப்பட்டவர்கள் அவர்களும் என்ன பண்ணா நோய் போகணும்னாக்கா ஆரணக்கேதுக சயனம் பண்ணலாம். ஏன்? ஆபோவை பேஷஜம் ஜலம்தான் மருந்துன்றது வேணும். சுத்தமான ஜலம்தான் ஆரோக்கியத்துக்கு சாதனம். அதனால மருந்தாகத்தான் அது சொல்லப்படுகிறது. இப்படி ஆரணக்கேதுக சயனத்தை அனுஷ்டிக்கிறவன் இல்லையா அந்த மருந்தையே சம்பாதித்ததாக ஆகிறது. அது மட்டும் இல்ல, அவன் சர்வமாயுரேதி பூர்ணமான ஆயுஷையும் வாழ்கிறான். எப்படி? ஆரோக்கியத்தோட வாழ்கிறான். இந்த கர்மாவை அனுஷ்டித்தவன் ஆரோக்கியத்துடன் கூடின நீண்ட ஆயுளை இவன் பெறுகிறான் அப்படின்றதும் தெரிகிறது. ஆனா அபிசரக்கின்பீத வஜ்ரோபா ஆபஹா அப்படின்னா அபிச்சாரம் அப்படின்னா ஆபிச்சாரம்னா என்ன அர்த்தம்? சத்ரு அழியணும்னு பண்ணக்கூடிய ஆபிச்சார பிரயோகங்கள்லாம் நிறைய வேதத்துல இருக்கு இல்லையா? சேனையாகம் முதலிய யாகங்கள்லாம் இருக்கு. நம்ம ராமாயணத்திலாம் பார்த்திருக்கோம். இந்திரஜித்தெல்லாம் பண்ண பாருங்க இல்லையா? ராமரை கொள்வதற்காக ஆபிச்சார யாகங்கள்ல நிகம்பலா யாகங்கள்லாம் பண்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம். இங்க இப்படி பண்ணக்கூடிய என்ன ஆபிச்சாரம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவர்களும் இந்த ஆரணக்கேதுக சயனத்தை பண்ணலாம். அவன் பண்ணும் பொழுது இந்த ஜலமானது அடுக்கிறான், ஜலத்தை 4 பக்கமும் அந்த உத்தர வேதியில அடுக்கிறானு. அது என்ன பண்றது? அது வஜ்ராயுதமாக மாறி எதிரிகளை எல்லாம் சொல்லுகிறது. வஜ்ரோவா ஆபஹா வஜ்ரமேவ பிராத்ருப்யோ பிரஹரதி. அது வஜ்ரன்ற ஆயுதமாக மாறி அது என்ன பண்றது? அரக்கர்களை எல்லாம் எதிரிகளை எல்லாம் நாசம் செய்வது இல்லையா அப்படின்றது தெரியுது. ஏன்? சுனுத ஏனம் அவன் சத்ரு ஏனம் அவன் நினைக்கிறான். சத்ருவானவன் இந்த மந்திரத்தின் மூலமாக ஏனம் ஸ்ருணுத அப்படின்னா நிச்சயமாக சத்ருக்களை பிரயோகிக்கிறவன் இந்த சத்ருக்களை கொன்று விடுகிறான் அப்படின்னு அர்த்தம். சத்ருக்கள் இந்த யாகத்தினால ஸ்ருணுத அழிகிறார்கள் அப்படின்னு அர்த்தம். சத்ருக்கள் அழிகிறார்கள். ஆகையினால் ஆரணக்கேதுக சயனத்தை இப்படியும் பண்ணலாம். அப்புறம் இன்னொன்னு சொல்றது அது மட்டும் இல்ல சார், தேஜஸ்காமோ யசஸ்காமஹா இல்லையா? தேஜஸை விரும்பும், நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு, நல்ல தேஜஸா இருக்கணும், பேரும் புகழோட இருக்கணும், எல்லாரும் மரியாதை பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிற தேஜஸ்காமனாக இருக்கக்கூடியவனும் இந்த ஆரணக்கேதுக சயனத்தை அனுஷ்டிக்கலாம். பலத்தை விரும்புகிறவனும் அனுஷ்டிக்கலாம். தேஜஸ்காமஹா யசஸ்காமஹா யசஸோட இருக்கணும், பலத்தோட இருக்கணும்னு யசஸை விரும்பக்கூடியவன் பிரம்ம தேஜஸோட சொர்க்கத்தையும் அனுபவிக்கணும் அப்படின்ற அர்த்தமா இருக்கு. அவர்களும் ஆரணக்கேதுக சயனத்தை சொல்லலாம். இப்படி சொன்னாலும் சில விஷயங்கள்லாம் சொல்லப்படாமல் இங்க விட்டுருக்கு. அந்த பலன்களையும் உத்தேசித்து பண்ணலாம்ன்றது இதுல இருந்து யாவதேவாஸ்தி யாவதேதது யாவதேவாஸ்தி வேறு பலன்களும் உத்தேசத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்படின்னு ததவருந்தே அதுவும் நிச்சயமாக கிடைக்கும். அந்த கேரண்டியும் கொடுக்குறோம். நம்ம சந்தியாவந்தனத்துல பண்றோம் பாருங்க, மனசா வாச்சா கர்ம பண்றது மாதிரி எக்கிஞ்ச துரித்தம்மை. இதை தவிர வேற ஏதாவது பாவம் பண்ணிருந்தே ஆனால் அதையும் போக்கட்டோம்னு நம்ம சொல்றேன். பாபேபியோ கந்தாம் எதன்னா பாப்ம காலசம் மனசா வாச்சா ஸ்தாபியாம் பத்யாம் அகஸ்தவலம் பது கிஞ்ச துரிதம்மை. வேற யாராவது இதனால கண்ணுக்காது மூக்கு நாக்கு இதனால எல்லாம் பண்ண தப்புக்கெல்லாம் பிராயச்சித்தை கேட்டேன், சிலது கேட்கறதுக்கு விட்டு போயிருப்பேன். அப்படி இருந்தா அதையும் கணக்குல எடுத்துங்க, அதுவும் போகணும்னு இருக்க. அதே மாதிரி இதெல்லாம் பிரஜா காமன் பசு காமன் இதெல்லாம் சொன்ன பண்ணதவன் எல்லாம் பலன் கிடைக்கிறதுன்னு சொன்ன மாதிரி விட்டு போயிருந்ததே ஆனால் அதுவும் கிடைக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னா இப்போ
ஆருணகேதுக சயனத்தை அனுஷ்டிக்கணும்னா சில நியமங்கள், சில விரதங்கள்லாம் இருக்குப்பா. அந்த சில விரதங்கள்லாம் ஆருணகேதுக சயனம் பண்றவனுக்கு மட்டும்னு நினைக்காதீங்க அப்படின்னு பாஷ்யத்துல சொல்ற. எல்லாருக்குமே பொதுவான விதிதான். இங்க ஸ்பெஷலா ஆருணகேதுக சயனத்துக்கு சொல்லிருக்கு. ஆகையினா நீங்க ஆருணகேதுக நிச்சயமா இந்த நியமங்கள்லாம் அனுபவிக்கிறோம். ஆனா the same நியமம் is applicable to others. நம்மள மாதிரி ஆணுங்களுக்கும் இது அப்படின்னு சொல்லி சில விஷயங்கள் சொல்ல போற. ரொம்ப வேதத்துல சொல்லலாம் உபதேசங்கள், ரொம்ப கவனமாக கேட்க வேண்டிய உபதேசங்கள் இப்ப வருது. இந்த ஆருணகேதுக சயனத்தை அனுஷ்டிக்க வேண்டிய சில நியமங்கள்ல தஸ்யே தத் விரதம் சரே, இந்த ஆருணகேதுகம் சயனம் பண்ணக்கூடிய அவனுக்கு இந்த விரதங்கள்லாம் நிச்சயமாக பண்ணித்தான். தஸ்ய ஏதத் விரதம், இல்லையா? இந்த விரதங்கள் நியமங்கள்லாம் இருக்குப்பா. அது என்ன சார் நியமங்கள் ஒண்ணு சொல்லுங்க அப்படின்றீங்களா? வருஷதி ந தாவே, மழை வரும்போது ஓடக்கூடாது. பேருக்கு தெரியாது இல்லையா? மழை வந்ததுன்னா நடந்து போனோம் இல்ல ஒதுங்கணுமே தவிர மழைக்கு பயந்துட்டு ஓடுறதுன்றது பெரிய பாவமாக கருதப்படுகிறது வேதத்துல. அதனால வருஷத்தி ந தாவே, ஒரு நாளும் பயந்து ஓடக்கூடாது இல்லையா? சரீரம் நனைஞ்சிருமேன்னு பயந்து ஓடலாம் கூடாது. ஏன் சார் அப்படி சொல்றது? இது என்ன பெரிய ஆமா நமக்கு தெரியாது. வேதம் அப்படிதான் நினைக்க. அமிர்தம்பா ஆபஹா, ஜலம் அமிர்தத்துக்கு உண்டான சக்தி அந்த ஜலத்துல இருக்கு. மழையில இருந்து வரக்கூடிய ஜலம் நம்ம எல்லாம் சூரிய நமஸ்காரம் எல்லாம் பண்ணி சூரிய பகவானை வேண்டி வரக்கூடியதான அந்த மழை. அது அந்த மழையானது அமிர்தத்துக்கு ஒப்பான சக்தி அதுல இருக்குப்பா. அது சொர்க்கத்துல இல்லையா நாசம் ஏற்படாம அனுஷ்டிக்க வேண்டிய பிறகு அந்த மழை பெய்யும் போது இந்த ஆருணகேதுக சயனத்தை அழித்த ஓடுவனான்னாக்க அமிர்தத்துக்கு ஒப்பான ஜலத்தை போய் அவன் அலட்சியம் பண்ணான்ற பாபத்துக்கு ஆளாகிடுவான்பா. ஆகையினால ஜலத்தினால அனுஷ்டிக்கிற சயனம் மூலம் ஏற்படுற சொர்க்க சுகம் அவனுக்கு கிடைக்காமல் போய்விடும். இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கு. இது எல்லாத்தையும் மனசுல வச்சுட்டுதான் சிம்பிளா சொல்றது, மழை வரும்போது ஓடாதே, மழை பொழிந்தால் ஓடக்கூடாது அப்படின்ற விஷயத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அமிர்தஸ்ய அனந்தரித்தை, அமிர்தத்துக்கு அழிவு உண்டு பண்ணுமாம்படி காரியத்தை பண்ணாதீர்கள், சொர்க்கவாசத்தை நீங்களே கெடுத்துக் கொள்ளாதீர்கள். அதனாலதான் சொல்றேன், அமிர்தத்துக்கு போன இந்த ஜலம் வரும் பொழுது அதில் ஓடக்கூடாது. இவ்வளவு ரகசியங்கள் அதில் இருக்கு. அதனால மழை வந்ததுன்னா ஓடாதீர்கள், ஒரு இடத்துல நின்றுடுங்க, இல்ல நடந்து போங்க, ஆனா ஓடக்கூடாது. அதை அலட்சியமாக கருதப்படும். அப்புறம் அலட்சியம் பண்ணீங்கன்னா அதனால நம்மளுடைய சந்ததிகளுக்கு தான் கெடுதல்லாம் ஏற்படும். நம்ம சொர்க்கத்துக்கு போகக்கூடியது தடையாக ஆகிவிடும் நாளைக்கு இறந்த பிறகு. ஆகையினால் அப்படி பண்ணாதீங்க அப்படின்னு ஒரு விரதம் சொன்னார். இன்னொரு விரதம் சொல்றாரு, நான் அப்சு மூத்திர புரீஷம் புரியாத, ஜலத்துல ஒரு நாளும் மலமூத்திரங்கள் பண்ணவே கூடாது. ரொம்ப தப்பு. அது ஓடுற தண்ணியில போய் என்ன அதெல்லாம் பண்ணவே கூடாது. மூத்திர புரீஷம் புரியார் நிஷ்டீவேத். அடுத்தது ஆரி உமிழறது இல்லையா? ஜலத்துல உமிழவே கூடாது. வசனம்னாக்க டிரெஸ். எந்த சந்தர்ப்பத்திலயும் வஸ்திரம், இடுப்புல வஸ்திரம் இல்லாம ஸ்நானம் ஒருபோது யாரும் செய்யக்கூடாது. வஸ்திரம் ஒண்ணு இருக்கணும் உடம்புல. வஸ்திரம் இல்லாத ஒரு ஸ்நானம் பண்ணாங்கனாக்க அது அப்படியே தகிச்சிடும். அவனுக்கு உடம்புல எல்லா ரோகங்களும் வந்துடும். ஏன்? அக்னிஹி, இந்த ஆருணகேதுக அக்னி இருக்க, அது அந்த ஜலத்துல H2O-வாக மறைந்து இருக்கு. அக்னி தானே ஜலமா வந்திருக்கு. அக்னேர் ஆபஹா அப்படின்னு ஆபஹா வந்திருக்க இந்த ஜலமானது அதுல இருக்கிறது என்ன? ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் இருக்கக்கூடிய தேஜஸ் தாம்பா இருக்காங்க. அது ஜலத்துல மறைஞ்சு இருக்குப்பா. அது அப்படியே உன்னை தகிச்சிரும். அதனால வரக்கூடிய விளைவுகள்லாம் ரொம்ப இருக்கும். அதனால விவசன ஸ்நாயாத், அதனால ஒரு பொழுதும் ட்ரெஸ் இல்லாமல் குளிக்க கூடாது. ஏதாவது ஒரு வஸ்திரம் உடம்புல இருக்கணும், ஒட்டில் இருக்கணும். அது எல்லாத்துக்கும் குளிக்க கூடாது. ஏதஸ்யாம் ஆமா ஏதஸ்யாம் அக்னேஹ அனதிதாகாய அப்படின்னாரு. அதாவது என்னன்னாக்க இந்த ஜலத்துல மறைஞ்சு இருக்கிறோம், அது உங்களை எரிச்சுவிடும் அப்படின்னு. அந்த அக்னியானது உங்களை எரித்து விடும். அதனால அதிகமான தாபங்கள் ஏற்படும். ஆகையினால இந்த காரியங்கள்லாம் பண்ணாதீங்க அப்படின்னாரு. மழை வந்ததுன்னா ஓடாதீங்கன்னாரு.
ஜலத்துல மூத்திர புரீஷம் பண்ணக்கூடாதுன்னார். அப்புறம் காரி உமிழக்கூடாது, ஓடுற தண்ணியில போய் எச்சல் படக்கூடாது. அப்புறம் குளிக்கும் பொழுது ட்ரெஸ் இல்லாம குளிக்க கூடாது, இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு விரதம் சொல்றாரு. நான் புஷ்கர பர்ணாணி ஹிரண்யம்பா அதிதிஷ்டேத். தாமரை இலை புஷ்கர பர்ணம்னா, ஹிரண்யம்னா தங்கம், இதை ஒரு நாளும் காலால ஏறி மிதிக்க கூடாது. அதிதிஷ்டேத், அது மேல கால் படக்கூடாது, அதை மேறி நிற்க கூடாது. கால்ல எப்பொழுதுமே தங்கமும், கால்ல எப்பொழுதுமே தாமரை இலை மொத்தம் பழவே கூடாது. மகாபாபங்கள் வந்து சேரும் அப்படின்னு வேதமான சொல்லியிருக்கு. ரொம்ப ஜாகிரதையா பூஜை எல்லாம் பண்ணோம்னா, தாமரை எல்லாம் இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணும், ஒரு துணியாலதான் அள்ளனமே தவிர நம்ம பெருக்கி பண்ணிக்க கூடாது. ரொம்ப ஜாகிரதையா அது கால் பற்றக்கூடாது. இல்லையா, கால் பற்றாம பாத்துக்கணும். தாமரை இலையில பண்றது இதெல்லாம் வந்து தாமரை எதழில பண்றதெல்லாம் கால் படாம பார்க்கணும். அதே மாதிரி ஒரு நாளும் தங்கம் கால் கிட்ட போக கூடாது இல்லையா. அதனாலதான் எல்லாரும் பாருங்க கொலுசு வெளியில தான் போட்டுப்பாங்க, தங்க கொலுசு எல்லாம் போடுவாங்க. இப்ப பேர் விஷயம் தெரியாம போடுறாங்க சில பேர், தங்கம் கால் கிட்ட போடக்கூடாது இல்லையா அப்படின்றது நமக்கு தெரியுது. என்ன புஷ்கர பர்ணாணி ஹிரண்யம்பா அதிதிஷ்டேத் அப்படின்னு சொல்றது. ஏன் ஏதஸ்ய அக்னேரனப்யாரோஹாய, இதை ஏறி மிதிக்கவும் கூடாது, அனப்யாரோஹாய தாண்டவும் கூடாது. அவன் வச்சுக்க, காலையும் படக்கூடாது, தாண்டமும் கூடாது, கால் கிட்டையும் போக கூடாது அப்படின்றது தெரியும். இதெல்லாம் அக்னிக்கு நாம செய்யக்கூடிய அபராதமாக ஆகி அந்த அக்னி பகவானுடைய கோபத்துக்கு ஆளாகி குடும்பம் கஷ்டப்பட வேண்டிய எல்லாம் வரும். ஆகையினால இதெல்லாம் பண்ணாதீங்க. ஆருணகேதுக சயனத்தை அனுஷ்டிப்பவன் அப்படின்றது மாத்திரம் எடுத்துக்காதீங்க, எல்லாருக்கும் வேற பாஷ்யத்துல சொல்லிட்டாரு. ஆகையினால இதெல்லாம் தவறாமல் எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணோம். அது மட்டும் இல்ல, கூர்ம மாமிசம் ஒருபொழுதும் ஆமையினுடைய எந்த அவயவத்தையும் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு அந்த காலத்துல சில பேர் சாப்பிட்டுருக்கான்னு தெரியுது. அதுக்கு வேதமானவர் சொல்றது இல்ல, ஆமையை மாத்திரம் ஆமக்கறி மாத்திரம் சாப்பிடவே கூடாது, ஆமையை உட்கொள்ளக்கூடாது, பெரிய தப்பு, அது பாவமாகுது அப்படி. உதகஸ்யா அகாத்து காணி ஏவம் போதகாணி பவந்தி அப்படின்னா. அது மட்டும் இல்ல சார், ஜலத்துல வசிக்கிற எந்த பிராணியையும் சாப்பிடக்கூடாது. ஜலத்துல வசிக்கிற மீன் முதலை போன்ற எந்த பிராணிகளையும் சாப்பிடவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இப்படியாக அகாத்துகா அப்ப ஏதமக்னின்னு சொல்லிட்டு இப்படி யாரு ஆருணகேதுக சயனத்தை அனுஷ்டிக்கிறானோ, இப்படி அவன் அல்லது இந்த ஆருணகேதுக சயனத்தை பற்றி இது படித்ததன் மூலமாக அறிகிறானோ அந்த மனிதனாவனை ஜலத்தில் உள்ள பிராணிகள் ஒருபொழுதும் இல்லையா அகாத்துகா ஆபஹா, இவனை அந்த தண்ணியினால வரக்கூடிய கஷ்டங்கள் எதுவும் இவனுக்கு வராது. ஜலங்கள் இவனை ஹிம்சிக்காதவையாக ஆகிடும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ஜலத்தினால வரக்கூடிய மரணங்கள் இல்ல ஜலச்சரமாக இருக்கக்கூடிய அந்த பிராணிகள்னால வரக்கூடியதான ஒரு மரணமோ இவனுக்கு ஒரு காலம் ஏற்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இப்படியாக 112 பஞ்சாசத்துக்கள் பஞ்சாதிகள் இதோட முடிவடைந்தது. இப்படி 26வது அனுவாகம் முடிவடைந்தது. அதற்கு அடுத்து 27வது அனுவாகம் இல்லையா, தேவதைகளை எல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணக்கூடியதாக அமையது. நம்மளுடைய சுகமான வாழ்க்கைக்கு வேண்டியதாக இருக்கக்கூடிய நம்ம டெய்லி கேட்கணுமா, யோவை தாம் பிரம்மணோ வேத அமிர்தேனா விருதாம் புரிம் தஸ்மை பிரம்மச்ச பிரம்மாச்ச ஆயு கீர்த்திம் பிரஜாம் ததுஹு அப்படின்னு ஆசீர்வாத மந்திரங்கள்ல எல்லா வாத்தியாரும் நம்ம பார்த்துக்கு வந்தா சொல்லக்கூடிய மந்திரங்கள்லாம் வருது. இதுக்கு அடுத்து 27வது அனுவாகத்துல வரக்கூடிய மந்திரங்கள் சண்டி ஹோமம் முதலிய பெரிய பெரிய ஹோமங்கள்லாம் பூர்ணாகுதிக்கு அப்புறம் சொல்லக்கூடிய பூர்ணாகுதி சமயத்துல சொல்லக்கூடிய மந்திரம் ரொம்ப வசதியான மந்திரம். இதே அடுத்த திங்கட்கிழமை அன்னைக்கு ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம். ஸ்ரீ குருभ्यो நமः. ஹரி ஓம்.